بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اہم خبر سے۔ حکومت کی 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کی کوششیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے اتحادی جماعتوں کے وفود کی ملاقاتیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی، MQM، استحکام پاکستان پارٹی اور قاف لیگ کے وفود شامل۔ پی پی کا وفد ملاقات کے بعد سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے خصوصی طیارے کے ذریعے کراچی روانہ ہو گیا ہے۔ مزید بات کریں گے اسلام آباد میں سما کے نمائندہ عثمان جاوید سے۔ عثمان، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا معاملہ ہے جس میں وزیراعظم شہباز شریف نے اس کو منظور کروانے کے حوالے سے تمام اتحادی جماعتوں کے جو سربراہان ہیں اور ان کے وفود ہیں ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ آج دن بھر جاری ہے۔ سب سے پہلے MQM کے ساتھ ملاقات کی، اس کے بعد قاف لیگ کے ساتھ ملاقات کی اور پھر IPP استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان سے بھی ملاقات ہوئی، اور اب سے تھوڑی دیر بعد بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ بھی وزیراعظم پاکستان کی مشاورتی اجلاس ہوگا، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی وزیراعظم پاکستان کا آج وزیراعظم ہاؤس میں ملاقات ہوئی، اور وزیراعظم ہاؤس کے وزیراعظم کی جانب سے تمام تر جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے تحفظات سنے اور تمام تر تحفظات دور کرنے کے لیے ان کے ساتھ آج یہ مشاورت ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مشاورت ہوئی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا وفد جو ہے انہوں نے 28ویں ترمیم کی جو شقیں 27ویں ترمیم میں شامل کی گئی ہیں اس کے اوپر گزشتہ روز بھی اعتراض کیا تھا، اور آج وہی اعتراض وزیراعظم کے سامنے رکھا اور وزیراعظم کی جانب سے ان کے تمام تر تحفظات دور کرنے کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو پاکستان پیپلز پارٹی کا وفد ہے وہ نور خان ایئر بیس سے خصوصی طیارے کے ذریعے کراچی روانہ ہوا ہے، اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کا کراچی میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہے، اور وزیراعظم پاکستان کا پیغام اور جو تحفظات رکھے گئے تھے وہ آج CAC اجلاس کے سامنے رکھے جائیں گے، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی 27ویں آئینی ترمیم میں ووٹ دینے کے حوالے سے حتمی فیصلہ کرے گا۔ اور اس وقت وزیراعظم کی جانب سے جو اتحادی ہیں ان کے تحفظات دور کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹھیک ہے، تحفظات دور کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ عثمان، آپ کا بہت شکریہ۔ 27ویں آئینی ترمیم پر مشاورت۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے سر جوڑ لیا۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج شام 7 بجے بلاول ہاؤس کراچی میں ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو قیادت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری کی شرکت بھی متوقع ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ سما حفیظ بلوچ سے۔ حفیظ، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ جی بالکل، جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم میں پاکستان پیپلز پارٹی نے انتہائی فعال کردار ادا کیا، اسی طرح 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی ایک بار پھر اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت نے 27ویں آئینی ترمیم کا جو ڈرافٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے حوالے کی ہے، جس پر آج شام بلاول ہاؤس کراچی میں اجلاس منعقد ہونا ہے۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اس اجلاس میں صدر مملکت آصف علی زرداری بلاول بھٹو زرداری قیادت کریں گے، اور 27ویں آئینی ترمیم میں جو تجاویز شامل کی ہیں اس کے اوپر حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو مرکزی رہنمائیں میڈیا کو بھی اس حوالے سے بریفنگ دیں گے کہ آیا آج کے اجلاس میں کیا فیصلے ہوئے ہیں۔ جی بہت شکریہ حفیظ آپ کا۔ وزیر اعظم نے بلدیاتی حکومتوں سے متعلق MQM کی تجاویز مان لی، 27ویں آئینی ترمیم میں شامل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ MQM رہنما سید امین الحق کا بڑا اعلان۔ سما سے گفتگو میں بتایا کہ ترمیم کا مسودہ نہیں ملا لیکن تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال ہوا۔ آئینی ترمیم پر MQM کے اجلاس میں غور کریں گے۔ آج MQM پاکستان کا وفد خالد اکبر صدیقی بھائی کی قیادت سے ملاقات کی ہے، اور وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر، لا منسٹر، اسپیکر صاحب تمام لوگ موجود تھے۔ بات چیت بڑی خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے۔ ہمارا جو مین مطالبہ تھا جو کہ جب اسی ترمیم جب منظور کی جا رہی تھی تو اس وقت ہم نے یہ رکھا تھا اور ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ 27ویں ترمیم جب بھی آئے گی تو MQM کا جو مطالبہ ہے کہ آرٹیکل 140 کے حوالے سے جو بلدیاتی بل ہے اس کو 27ویں ترمیم میں شامل کیا جائے گا، اور آج الحمدللہ وزیر اعظم صاحب نے اس وعدے کو اپنے دوبارہ دہرایا ہے اور اس بات کی دہانی کرائی MQM پاکستان کو کہ یس آرٹیکل 140 سے متعلق MQM کے بل کو 27ویں آئینی ترمیم میں شامل کیا جائے گا۔ اگر آپ پنجاب میں بھی دیکھیں گے تو آج سے میرا خیال ہے 2 ہفتے پہلے یا غالباً 10 دن پہلے کی بات ہے کہ پنجاب کی اسمبلی نے بھی متفقہ طور پر آرٹیکل 140 کے حوالے سے قرارداد پاس کی، تو قرارداد میں پیپلز پارٹی بھی اس کی پروپوز کیا تھا اور PTI بھی شامل تھی، تو یہ ایک اچھا عمل تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ MQM نے یہ کام کرنے جا رہی ہے
ये इससे पूरे पाकिस्तान के अवाम को फायदा पहुंचेगा। कराची से लेकर लाड़काना और लाड़काना से लेकर खैबर तक तमाम लोगों को इसके फवायद हासिल होंगे कि आम आदमी के मसले इसके दहलीज पर हल होंगे। मुख्तलिफ इशूज थे, उसके ऊपर भी हमें इस्तेमाल में लिया, एक उसकी आउटलाइन बताई हमें। परसों ये साइलेंट में जब पेश किया जाएगा तो ये तमाम पब्लिक के लिए इसको ओपन कर दिया जाएगा। हमारे साथ कोई मसवदा शेयर नहीं किया गया है, बट ज़बानी खाका हमारे पास आया है और उसी हवाले से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये NFT के हवाले से मेरा ख्याल कुछ चीज इसमें शामिल की जा रही है। हमारी ख्वाहिश ये होगी सूबों के साथ साथ वफाक भी मजबूत रहना चाहिए। वफाक के हवाले से, डिफेंस के हवाले से एक बड़ा बजट वफाक की हुकूमत खर्च करती है। हम मेरा ख्याल ब्रॉड माइंड तरीके से हम इन चीजों पर गौर करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और हमारी ख्वाहिश ये होगी कि तमाम सूबे इंक्लूडिंग द वफाक और तमाम सियासी पार्टी एक पेज पर हो और फिर आगे बढ़े। आज वो तमाम चीजें MKM के साथ शेयर हुई है। MKM की राब्ता कमेटी, मरकजी कमेटी आपस में बैठेगी, पार्लियामानी पार्टी का इजलास होगा। MKM से एक जमहूरियत पसंद सियासी जमात है और फर्ज वाहिद या चंद लोग फैसला नहीं करते बल्कि मुश्तरका तौर पर फैसला किया जाता है कि ये मशावरत अमल MKM के अंदर भी जारी रहेगा। कई दिन मौजूद है, मेरा ख्याल एक हफ्ते से ऊपर है, मशावरत के हर फीसद से 27वीं आईनी तरमीम की कामयाबी का टास्क MQM पाकिस्तान का वफ्द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से मुलाकात करेगा। मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम और सिंध में बल्दियाती आईनी तरमीम पर मुशावरत होगी। इस पर मज़ीद तफसील जानेंगे ब्यूरो चीफ समा कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। असलम साहब, MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात CC इजलास से क्या पहले होगी? चूँकि 7 बजे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसमें ही उसने फैसला करना है। देखिए, अभी तो MKM की जो मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म से, उस मुलाकात के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वफ्द दीगर जमातों से भी मुलाकात करेगा। MKM रहनुमा 27वीं आईनी तरमीम में बल्दियाती आईनी तरमीमी बिल शामिल करने के हवाले से तमाम जमातों से मुशावरत करेंगे। MKM रहनुमाओं से जब सवाल किया गया कि क्या पीपल्स पार्टी से भी MKM मुलाकात करेगी, तो उनका कहना था कि बल्दियाती आईनी तरमीमी बिल के हवाले से पीपल्स पार्टी की क़यादत समेत जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं से भी मुलाकात होगी। MKM के ज़राए कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से MKM के आईनी तरमीमी बिल को तरमीम में शामिल करके कमेटी में भेजने की यकीन दहानी कराई गई है, लेकिन हुकूमती वफ्द की जानिब से MKM को तजवीज़ दी गई है कि वो अपनी तरमीम के हवाले से दीगर जमातों को भी एतमाद मिले। इम्कान है कि MKM की जानिब से दीगर जमातों से जल्द मुलाकात होगी, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, काफ लीग भी है और जमीयत उलमा इस्लाम भी है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका असलम खान साहब। पीपल्स पार्टी सूबाई खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डट गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 18वीं आईनी तरमीम को रोल बैक करने की खबरों को मन घड़त करार दे दिया है। कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। 18वीं आईनी तरमीम में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, 18वीं तरमीम को रोल बैक होने नहीं देंगे। नहीं, वन वर्ड आंसर नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, बिलावल भुट्टो ने जैसे बता दिया कि NFC में जो सूबों का शेयर है उसको जो काम हासिल है उस शिक में जो है वो तरमीम की बातें हो रही हैं, तो किस बात की उसकी हिमायत करेगी? नहीं। और जवाब पूछे मेरे से, डिलीवरी क्यों परेशान हो रहे? यू विल फाइंड आउट। मैं खुद पूरी तरीके से वाकिफ हूं, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि हमारी लीडरशिप, हमारी पार्टी की पोजीशन रिगार्डिंग दी 18th अमेंडमेंट, रिगार्डिंग जब हो जाएगी 27वीं तरमीम पर आपके साथ बैठूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने नहीं क्यों कहा। दूसरी जानिब अपोजिशन का 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि 27वीं तरमीम की भरपूर मुखालिफत करेंगे। अभी तक मालूम नहीं कि 27वीं तरमीम का मुसव्विदा क्या है। सूबाई खुद मुख्तारी को नहीं छेड़ना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जब सियासी लोग मिलते हैं तो ऐवान और मुल्क के बारे में बात तो होती है। 27वीं तरमीम का है, अभी तक तो अंदाजा नहीं है कि उसके खदोफाल क्या है, क्या कुछ चीजें उसमें है। सूबाई खुद मुख्तारी हल हाल में जरूरी होता है। NFC में किसी सूरत चेंज नहीं होने चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब बीमार है, मैंने भी अभी जाना है, उनके साथ मुलाकात मैंने करनी है। अगर फवाद चौधरी साहब या कोई भी और बंदा आता है और उनसे मुलाकात करता है, मैं तो बजाते खुद इसमें कोई मजायका नहीं समझता। अगर कोई बीमार है तो हमारे रिवायात है, स्पेशली जब कोई जेल में है तो आप उनके पास जाते हैं, चाहे वो आपका पोलिटिकल अपोनेंट। जब ऐसे लोग मिलते हैं तो कोई ना कोई बात डिस्कशन तो आ ही जाती है, मुल्क के बारे में, अपने ईमान के बारे में। हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं खान साहब की रिहाई के लिए। कोर्टों पे ये तवक्को हम जरूर रखते हैं कि अदालतों के हमारे साथ इंसाफ करें। 23 लाख केसेज इस वक्त लोअर जुडिशरी में पेंडिंग है। 23 लाख में से 8,14,000 केसेज, 8,14,000 केसेज जो है वो क्रिमिनल है और सिर्फ पंजाब में 2,70,000 केसेज क्रिमिनल पेंडिंग है।